नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मानक आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज भिडटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपणकर जदि कन्या राशि होता है तेबे यह भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन यही सरस्वती पूजा परठारु बदलिबाकु जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही सरस्वती पूजा ठारू आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। एही सरस्वती पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि, एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां सरस्वती अवश्य लिखि दियंतु। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या लागी रहुतला, धन जनित समस्या देखा जाउतला, आपण ऋण नेइथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाउतला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउतला, आपणकर अन्य शेषरी खर्च हो जाउतला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संततिक पई आपण चिंता रे रहुतिले, आपणकर व्यापार रे लॉस हेउतला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउतला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चलथुला ताहा एही सरस्वती पूजा ठारू दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि, आपणकर जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम, जहा कि जन्म राशि चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि होछि कन्या राशि एवं कन्या राशि राशिधिपति होउछन्ति बुधदेव एवं बुध आपणकर कुंडलीर पंचम भाव रे विराजमान अछन्ति। तेबे बंधु माने सर्वप्रथम जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहइबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। केतु आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछन्ति, बुध एवं सूर्य आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछन्ति, शनि आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछन्ति, शुक्र एवं राहु आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछन्ति, देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछन्ति, मंगल आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछन्ति। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर राशिधिपति होउचंती बुध। बुध आपणकर कुंडलीर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। बुध आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे 11 फेब्रुआरी को। कुंडली रे षष्ठ भावटी को एते भलो बोली विचार करा जाय न थाए, कारण षष्ठ भावटी होइथाए रोग ऋण शत्रुर भाव। तो 11 फेब्रुआरी परे आपणको आपणकर स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबार अछि, तेणु आपण माने आपणकर स्किन रो अधिक केयर नेबार अछि बा जत्नवान हेबार अछि, कारण आपणकर स्किन रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे, एलर्जी इन्फेक्शन भली छोट छोट समस्या देखा देई पारे। आपणकर पंचम भाव रे सूर्यंक सहित बुध विराजमान अछंती। तो आपणकर पंचम भाव रे सूर्य एवं बुध बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती एवं 11 तारिख पर्यंत एही जोग बनुअछि, कारण 11 फेब्रुआरी परे बुध निजर राशि परिवर्तन करिवे। तेबे आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि
ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ରହି ସେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ 11 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତାହା 11 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡମିସନ କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବ। ତେବେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ଏବଂ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେବେ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 13 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି 18 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଲ ବନାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ, ତ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ୟାରିୟରର ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବିନା କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ରହିବ। ଷ୍ଟାମିନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇଯିବେ। ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସିବ। ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଆପଣ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 15 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ତ 15 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।